एक ऐलान मैं करदा, शंभू बैठ के लड़ांगे, अंदोलन जारी रखांगे, दिल्ली नूं घेरांगे, किवें घेरांगे ये बहुत जरूरी है। मेरी गल उन्हां तक जांदी है, उन्हां तक पहुंचदी है। क्यों जांदी है? क्योंकि मैं उन्हां दी वर्किंग नूं, उन्हां दे सिस्टम नूं बहुत नेड़ेों देखिया होया। उदों तक उन्होंने ये लगता सी भी ये सनी देओल बाई का बंदा, पर मैं बहुत नेड़ेों देखिया होया ते मेरी कही गल दा उन्होंने बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ, उन्होंने उन्होंने मन च जिहड़ी एक सुरक्षित फीलिंग आ ये क्रिएट कर जाती है भी ये साडे सिस्टम नूं अंदरों जानदा। मेरे कोले फोन आना या मैं कौन आ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को फोन क्यों आना इस गल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जवाब देन लग्या, जवाब देना बड़ा जरूरी सी, क्योंकि किते ना किते साडे अंदर खदशे खड़े कर दिते गए, किते ना किते शंकावां साडे अंदर पा दित्तियां गईयां, साडे लोकां दे अंदर पा दित्तियां गईयां। सो मैं उदाहरण दे रहा, मैनूं फोन क्यों आया। संगत च बह के फैसले करो, कमरियां च बह के फैसले नहीं होणगे, ड्राइंग रूमां च बह के फैसले नहीं होणगे, संगत च बह के फैसले करो, जिन्हों मर्जी अगे ला लो। सो मैं क्यों तुहाडे नाल इह गल कर रहा, एक असीं अंदोलन खड़ा किया, पंजाब दी धरती तो इतिहास लिखिया जाऊगा। मैं इहदी तुहानूं हत्थ जोड़ के अरदास करदा, इहनूं गवा ना लईए। सत श्री अकाल जी, मैं आस करदा तुसीं सारे ठीक होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे। मेरा रूबरू होना बड़ा क्रिटिकल ते बड़ा लाजमी सी। सब तो वड्डी गल ये इस करके जरूरी सी, यदि मैं उदाहरण मेरे को जिहड़ा फोन आया वो तो ही शुरू करदा। गल आए आ भी इन्होंने सिंगल टारगेट करनी है। हुण मेरे को फोन आना या मैं कौन आ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को फोन क्यों आना इस गल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जवाब देन लग्या, जवाब देना बड़ा जरूरी सी, क्योंकि किते ना किते साडे अंदर खदशे खड़े कर दिते गए, किते ना किते शंकावां साडे अंदर पा दित्तियां गईयां, साडे लोकां दे अंदर पा दित्तियां गईयां। सो मैं उदाहरण दे रहा, मैनूं फोन क्यों आया। इन्हां ने सिंगल बंदियां नूं टारगेट करना। किवें टारगेट करना, पहला ये समझ लीए साडी लड़ाई की है, क्योंकि साडा दुश्मन कौन आ, ये दो गल्लां दा सानूं समझ ही नहीं हुंदी, असीं उही लगे पए हुंदे आ। क्यों मैं अज ये गल कर रहा, जिथे असीं खड़ गए आके देखो अंदोलन शुरू करता, लामबंदी हो गई, अंदोलन या ये उभार या ये जिहड़ा जज्बा लोगों ने दिखाया रोज़ नहीं हुंदे। इहनूं इस टाइम साडे लई समझना, इस टाइम साडी दिशा की होनी चाहिए है, साडी सेहत की होनी चाहिए है, साडा परस्पैक्टिव की होना चाहिए। क्योंकि कल्ली लामबंदी ने कुछ नहीं करना, लामबंदी तो बड़ी बाकमाल हुई है, नौजवान सारे लामबंद हो गए। हुण उन्होंने की करना या साडी लड़ाई जिहड़ी धिर नाल आ उहनूं समझना बड़ा जरूरी है। कल्ली आर्थिक लड़ाई नहीं आ, कल्ली MSP का मुद्दा नहीं आ। जे MSP का मुद्दा हुंदा तो उन्होंने इन्ने दबाव हेठ आके कोई ना कोई अज तक सानू साडे हाथ च राहत फड़ा देनी सी। कल्ली मुद्दा MSP का नहीं है या आर्थिक मुद्दा नहीं है। पंजाब ते इन्हां ने गलबा पाउणा, किवें गलबा पाउणा, इन्हां ने राजसी गलबा भी पाउणा, विचारधारक गलबा भी पाउणा ते इकनॉमिक आर्थिक गलबा भी पाउणा। हुण गल आए आ, जदों सरकार जिहड़ी धिर नाल असीं लड़ रहे हैं उन्होंने आर्थिक मसला तो किसानी च कॉरपोरेट सैक्टर नूं वाड़ दो पाता, विचारधारक मसले है जिहड़े या विचारधारक गलबा वो किवें पाईदा हुंदा, वो पाईदा भी सिंगल बंदियां नूं टारगेट करो। मेरे को फोन आना ये थोड़ी सी भी मैनूं वो MSP आए प्लेट च परोस के दे देंगे, नहीं। मेरी गल उन्हां तक जाती है, उन्हां तक पहुँचती है। क्यों जाती है? क्योंकि मैं उन्हां दी वर्किंग नूं, उन्हां दे सिस्टम नूं बहुत नेड़ेों देखिया होया। उदों तक उन्होंने ये लगता सी भी ये सनी देओल बाई का बंदा, पर मैं बहुत नेड़ेों देखिया होया ते मेरी कही गल दा उन्होंने बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ, उन्होंने मन च जिहड़ी एक सुरक्षित फीलिंग आ ये क्रिएट कर जाती है भी ये साडे सिस्टम नूं अंदरों जानदा ते ये साडे जिहड़ी साडे अंदर घात ला सकदा। क्यों? क्योंकि गल बहुत जरूरी है ये समझनी। जिहड़ा कोई भी बंदा, चाहे मैं होवां चाहे कोई भी होवे संघर्ष नाल जुड़िया, सानू बहुत बोल्ड रहना पऊगा। सिद्धियां गल्लां सानू संगत नाल करनियां पैणीਆਂ, लोकां नाल करनियां पैणीਆਂ, सिद्धियां जमां हैं। तो मेरी सीधी गल यह आ भी जो जिहड़ा कोई बंदा
ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਬਾਈ ਕਿਤੇ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਜੀ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਿੱਲ ਜਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਗਵਾਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਗਵਾਚਿਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਇਹੀ ਫੋਨ ਵੱਜਦਾ, ਇਹੀ ਇਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕੱਲੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਖੜੇ ਆ ਗਾਂ ਸੇਧ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲੜਨਾ। ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈਏ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੋ। ਆਪਸ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਖੜ ਜਿਓ ਮਿੱਤਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨੇਕ ਰੂਹ, ਨੇਕ ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲੀ MSP ਦੀ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਵੰਗਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਡ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ, ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਊਗੀ, ਸੰਗਤ ਮਤੇ ਪਕਾਊਗੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੰਕੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਪਰੋਚ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਈ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ
ਇਨਵੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਊਟਕਮਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਾਂ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲ ਗਏ ਮਿੱਤਰੋ ਤਾਂ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਉਮੈ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਸਾਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਡਿੱਗੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਏਕਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਹਿੱਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਹਿੱਲ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਆ ਪਈ ਆ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਂਗ ਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜੇ, ਮੂਹਰੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਐਨ ਜਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰੀ ਜੱਟ ਦੀ ਤੂਤ ਦਾ ਮੋਸ਼ਾ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਤੂਤ ਦੇ ਮੋਸ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੋਲ ਆਰਮੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾੜੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਲੀ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਕਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ੰਭੂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।